everyone. Today we will see the communicable disease, and today's topic is tuberculosis. Okay, we will see the tuberculosis. So, definition: tuberculosis is an infection disease primarily affecting lung parenchyma. Is most often caused by Mycobacterium tuberculosis. It may spread to any part of the body, including meninges, kidney, bones, and lymph nodes. Okay, so ટ્યુબરક્યુલોસિસ મેઇનલી શાના લીધે થાય છે તો માઇકોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલોસિસ નામનો કોઝેટિવ એજન્ટ છે. ઓકે, સો આના લીધે ટ્યુબરક્યુલોસિસ થાય છે. મેઇનલી ક્યાં આગળ જોવા મળે છે તો ટ્યુબરક્યુલોસિસ મેઇનલી લંગ પેરેન્કાઇમાની અંદર સૌથી વધારે જોવા મળે છે. અધર દેન દેટ ઇટ વિલ અફેક્ટ અધર બોડી પાર્ટ્સ ઓફ ધ હ્યુમન બીંગ્સ એન્ડ they will include the meninges, kidneys, bone and lymph nodes, right? Now what are the causative organisms? Mycobacterium tuberculosis only in human and animal ની અંદર કયો છે તો Mycobacterium bovis. Okay, animal ની અંદર પણ tuberculosis થાય છે and the causative agent is Mycobacterium bovis. Okay, here today we will see the human ની અંદર જે પણ tuberculosis થાય છે. So the causative agent is Mycobacterium tuberculosis. Here you can see, okay, the Mycobacterium tuberculosis, right? Now the other causative organisms are Mycobacterium africanum, Mycobacterium microbiota, non-Mycobacterium genus ની અંદર છે Mycobacterium leprae, Mycobacterium avium, Mycobacterium asiaticum. Okay, but we have to remember about the only human and that the causative agent of tuberculosis which is done in the human body is Mycobacterium tuberculosis. Okay, now classification. So here you can see at the pulmonary site. Okay, so pulmonary TB and extra pulmonary. તો pulmonary TB ની અંદર શું જોવા મળે છે તો primary disease and secondary disease. Okay, whereas in the extra pulmonary ની અંદર only pulmonary, ઓકે, જે લંગ પેરેન્કાઇમા છે ત્યાં આગળ જે ટીબી થાય છે એ કયો છે તો પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી ડિઝીઝ. ઓકે, અધર દેન દેટ અધર બોડી હ્યુમન બોડીની અંદર અધર ઓર્ગનની અંદર જે ટીબી થાય છે એ એક્સ્ટ્રા પલ્મોનરી. ઓકે, so in the lymph node TB, pleural TB, TB of upper airways, skeletal TB, genitourinary TB, miliary TB, pericardial TB, gastrointestinal TB, tuberculosis meningitis, less common forms. Okay, so mainly two types of classification. First one is pulmonary tuberculosis and second one is extrapulmonary. Okay, we have to remember only this tuberculosis, right? So the spread of tuberculosis, mode of transmission you can tell. Okay, mode of transmission, that is mode of transmission. So what are the mode of transmission? First one is coughing without covering mouth. Okay, here you can see the image. Okay, આનું જે માઉથ છે એ કવરિંગ વાળું નથી, અહીંયા સ્પોટ જોવા મળે છે. ઓકે, this is the coughing without covering the mouth. Second one છે crowded places with poor ventilation. Okay, second image. and third one is spitting everywhere. કોઈ બી જગ્યાએ થૂકી નાખે તો આના લીધે પણ સ્પ્રેડ થઈ શકે છે, right? Now risk factors: close contact with someone who have active TB, immunocompromised સ્ટેટસ, ઓકે, એલ્ડરલી કાં તો કેન્સર. તો અધર ડિઝીઝ હશે એ લોકોનો ઇમ્યુનિટી ઓછી હશે તો એ લોકોને પણ ટીબી થવાનો ચાન્સીસ છે. ઓકે, ડ્રગ અબ્યુઝ એન્ડ આલ્કોહોલિઝમ, પીપલ લેકિંગ એડિક્યુએટ હેલ્થ કેર, pre-existing medical conditions that include diabetes mellitus, chronic renal failure. ઓકે, pre-existing medical conditions છે. ઓકે, કે જે લોકોને ડાયાબિટીસ હશે, ક્રોનિક રિનલ ફેલિયર હશે. ઓકે, તો આ લોકોને પણ રિસ્ક ફેક્ટર છે. કેમ કે અલ્ટિમેટલી એ લોકોનું શું થશે, ઇમ્યુનિટી લો થઈ જશે અને ઇમ્યુનોસપ્રેશન વાળું જે પણ પેશન્ટ હશે એને જલ્દી ટીબી લાગી શકે છે. ઓકે, immigrants from countries with higher incidence of tuberculosis. હવે અબ્રોડમાં જતા હોય, સપોઝ કોઈ પર્ટિક્યુલર કન્ટ્રીની અંદર સૌથી વધારે ટ્યુબરક્યુલોસિસના પેશન્ટ છે અને ત્યાંથી આપણે ઇમિગ્રેટ થઈને આવ્યા હોય તો પણ રિસ્ક ફેક્ટર છે. ઇન્સ્ટિટ્યુશનલાઇઝેશન, લોંગ ટર્મ કેર ફેસિલિટીઝ જે લોકોએ લીધી હશે એ લોકોને, લિવિંગ ઇન સબસ્ટાન્ડર્ડ કન્ડિશન્સ. ઓકે, લાઈફસ્ટાઈલ એટલી સારી નહીં હોય, લિવિંગ ઇન સબસ્ટાન્ડર્ડ કન્ડિશન્સ. ઓક્યુપેશન લાઈક હેલ્થ કેર વર્કર્સ, આ લોકોને વધારે ચાન્સીસ હોય છે. કેમ
કેમ કે ટ્યુબરક્યુલોસિસને મોસ્ટ પ્રોબેબલી હોસ્પિટલની અંદર કેવું હોય છે તો આઇસોલેશન કરીને એક વોર્ડ અલગ હશે. ઓકે, ત્યાં આગળ વધારે કેર આપતા હોય ટ્યુબરક્યુલોસિસના પેશન્ટને, એટલા માટે ઓક્યુપેશનની અંદર સૌથી વધારે હેલ્થ કેર વર્કર્સને આપેલું છે. ઓકે, નાઉ પેથોફિઝિયોલોજી ઓફ ટ્યુબરક્યુલોસિસ. ઇનિશિયલ ઇન્ફેક્શન ઓર પ્રાઇમરી ઇન્ફેક્શન. ઓકે, તો શું જોવા મળે છે તો ડ્યુ ટુ એની ઇટિયોલોજીકલ બી લખી શકીએ છીએ. નાવ એન્ટ્રી ઓફ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ થ્રુ ડ્રોપલેટ ન્યુક્લિયાઈ. ઓકે, મોડ ઓફ ટ્રાન્સમિશનની અંદર સ્નીઝિંગ વિદાઉટ કવરિંગ છે, બરાબર. એટલે જે ડ્રોપલેટ ન્યુક્લિયાઈ હશે એ એરમાં જતું રહેશે. ઓકે, ડ્રોપલેટ ન્યુક્લિયાઈ, અને જે ન્યુક્લિયાઈ હશે ડ્રોપનું, રાઈટ, તો કોઈ હ્યુમન બિંગના કોન્ટેક્ટમાં આવશે તો એને પણ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ એન્ટર થશે. સો entry of microorganisms through droplet nuclei that will lead to bacteria is transmitted to alveoli through airways. Okay, ડ્રોપલેટ ન્યુક્લિયાઈની અંદર જે માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ છે એ એન્ટ્રી લેશે, બરાબર. તો ક્યાંથી તો એલ્વિયોલાઈ થ્રુ એરવેઝ. હવે એલ્વિયોલાઈ સુધી પહોંચશે શાના થ્રુ તો એરવેઝ થ્રુ. ઓકે, નાવ ઇટ વિલ લીડ ટુ ડિપોઝિશન એન્ડ મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ બેક્ટેરિયા. હવે અંદર એન્ટર થઈ ગયું પછી માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ શું થશે તો એનું પોતાનું એક ફેમિલી બનાવશે. ઓકે, સો ડિપોઝિશન એન્ડ મલ્ટિપ્લિકેશન, એક બેક્ટેરિયામાંથી 2, 4, 6, 8. ઓકે, સો મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ બેક્ટેરિયા થશે. નાવ બેસિલાઈ આર ઓલ્સો ટ્રાન્સપોર્ટેડ ટુ અધર પાર્ટ્સ ઓફ ધી બોડી વાયા બ્લડ સ્ટ્રીમ એન્ડ ફેજોસાઇટોસિસ બાય ન્યુટ્રોફિલ્સ એન્ડ મેક્રોફેજીસ. ઓકે, મતલબ આ જે પણ બેસિલાઈ હશે બેક્ટેરિયા, ઓકે, મલ્ટિપ્લિકેશન થઈને પછી શું થશે તો જે પણ ઓર્ગન લાઈક લંગમાં ગયા તો એ લંગ્સને, રાઈટ, તો જે બ્લડ સપ્લાય આપતો હશે તો એ બ્લડ ની અંદર ભળી જશે, અને જે વેન અથવા આર્ટરીથી એ બ્લડ સપ્લાય પૂરી બોડીની અંદર થશે તો એ બેક્ટેરિયા પણ બોડીની અંદર જશે બ્લડ થ્રુ વાયા બ્લડ. ઓકે, અને ત્યાં જઈને પણ સ્પ્રેડ કરશે. ઓકે, નાવ માઇકોબેક્ટેરિયમ પલ્મોનરી એલ્વિયોલાઈ હશે. ઇમ્યુન સિસ્ટમ હેઝ લોજ ઇન એલ્વિયોલર માઇક્રોફેજીસ. ઓકે, હવે એલ્વિયોલાઈની અંદર જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ એન્ટર થઈ ગયા, મલ્ટિપ્લિકેશન થઈ ગયું, રાઈટ, તો પછી ત્યાં શું થશે તો ઇમ્યુનિટી અલ્ટિમેટલી લોજ કરશે, બ્લોક કરતા હશે. ઓકે, ઇમ્યુનિટી ડિટેક્ટ્સ પ્રેઝન્સ ઓફ પેથોજન એન્ડ એન્જોફ્રલ્સ ધ બેક્ટેરિયા. ઓકે, એટલે આ શું કરશે તો જે પણ પેથોજન હશે, બરાબર, બેક્ટેરિયાના એની અંદર ડિટેક્ટ થશે. ઓકે, પ્રેઝન્ટ હશે. નાવ માઇકોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલાઈ ઇન્હિબિટ્સ ધ મેક્રોફેજીસ, દેટ ઇઝ ફ્યુઝન ઓફ ફેગોસોમ પ્લસ લાઇસોસોમ to form phagolysosome and remains protected inside the macrophages. ઓકે, હવે આના લીધે શું થશે તો જે માઇકોબેક્ટેરિયમ બેક્ટેરિયા છે એ ઇન્હિબિટ કરશે શાને તો મેક્રોફેજીસને. હવે ઇન્હિબિટ થઈ જશે એટલે અલ્ટિમેટલી ઇમ્યુનિટી સપ્રેસ થઈ જવાની. ઓકે, સો એલ્વિયોલાઈની અંદરથી પછી માઇકોબેક્ટેરિયમ ક્યાં જશે તો પલ્મોનરી એલ્વિયોલાઈ છે એની અંદરથી એલ્વિયોલાઈની અંદર જશે એટલે પલ્મોનરી ઇમ્યુનિટી જે છે એને લોચ કરશે, બરાબર, અને ત્યાં આગળ લોચ થઈ જશે એટલે જ્યારે એનો ટેસ્ટ કરવામાં આવશે ત્યારે શું જોવા મળશે તો ડિટેક્ટ્સ પ્રેઝન્સ ઓફ પેથોજન. હવે જે પણ પેથોજન હશે, બરાબર, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ એ શું કરશે તો જે મેક્રોફેજીસ છે એને ઇન્હિબિટ કરે છે. ઓકે, એટલે અલ્ટિમેટલી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ સ્ટોપ થઈ જતી હશે ત્યાં. ઓકે, નાવ સ્ટાર્ટ્સ રેપ્લિકેશન ઇનસાઇડ મેક્રોફેજીસ. ઓકે, રેપ્લિકેશન થાય છે મેક્રોફેજીસની અંદર. દેટ વિલ પ્રાઇમરી ઇન્ફેક્શન અકર્સ. પછી ત્યાં આગળ શું તો ઇન્ફેક્શન જોવા મળે છે. કેમ કે એલ્વિયોલાઈની અંદર ઇમ્યુનિટી સપ્રેસ કરી નાખે છે, ત્યાં આગળ લોચ કરે છે. ઓકે, અને ત્યાં રહીને શું કરે છે તો મેક્રોફેજીસને પણ ઇન્હિબિટ કરે છે. હવે ત્યાં જ પરમિનન્ટલી જો બેક્ટેરિયા સ્ટે થઈ ગયા તો પછી એ શું કરે ત્યાંનું ત્યાં ઇન્ફેક્શન સ્પ્રેડ થાય છે. દેટ ઇઝ પ્રાઇમરી ઇન્ફેક્શન. નાવ સેલ મેડિટેડ ઇમ્યુનિટી ગેટ્સ એક્ટિવેટ સરાઉન્ડેડ ધ સેલ ટુ ફોર્મ્સ ગ્રેન્યુલોમા. ઓકે, ત્રીજા વીકે માઇક્રોબેક્ટેરિયા જ્યારે બોડીની અંદર એન્ટર થાય છે એના થર્ડ વીકે શું જોવા મળે છે તો સેલ મેડિએટેડ. ઓકે, ઇમ્યુનિટી ગેટ્સ એક્ટિવેટેડ. હવે સેલ અંદર જે માઇક્રોબેક્ટેરિયા છે, માઇક્રોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલોસિસ, એના જે સેલ છે એ શું થાય છે તો મેડિએટેડ, મતલબ એ મલ્ટિપ્લિકેશન થાય છે અને ઇમ્યુનિટી ફરી બને છે. હવે એ શાની ઇમ્યુનિટી બને છે તો માઇક્રોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલોસિસની, કેમ કે એ લોકોનો ઓવરગ્રોથ થઈ જાય છે ત્યાં. ઓકે, નાવ લીડ્સ ટુ નેક્રોસિસ ઓફ ટિશ્યુ એટ ઇન્ફેક્શન સાઇટ. ઓકે, હવે જે પ્રાઇમરી ઇન્ફેક્શન અકર થયું છે ત્યાં આગળ આ લોકોનું જે સેલ મેડિએટેડ થાય છે એટલે ત્યાં શું થશે તો નેક્રોસિસ, જે પણ ટિશ્યુ હશે ત્યાં આગળ નેક્રોસિસ ઓબ્સ્ટ્રક્શન હશે, બરાબર, એટ ધી ઇન્ફેક્શન સાઇટ. ઓકે,
દેટ વિલ લીડ્સ ટુ ઇન્વોલ્વ નિયર બાય લિમ્ફ નોડ. હવે આ જે ઇન્ફેક્શન સાઇટ બની ત્યાં આગળ નેક્રોસિસ જોવા મળ્યો, બેક્ટેરિયા ત્યાં પ્રેઝન્ટ છે, ઇન્ફેક્શન ત્યાં સ્પ્રેડ કરે છે. પછી ધીરે ધીરે શું કરશે તો એનું કોન કોમ્પ્લેક્સ બનાવશે. ઓકે, નિયર બાય જે લિમ્ફ નોડ હશે ત્યાં સ્પ્રેડ થશે. And last one is calcification of con complex. Okay, latent TB. Now it will lead into tuberculosis. Okay, now clinical manifestation. So constitutional symptoms ની અંદર મેઇનલી શું જોવા મળશે? એનોરેક્સિયા, લો ગ્રેડ ફીવર, નાઇટ સ્વેટ્સ, ફટીગ એન્ડ વેટ લોસ. ઓકે, ખાસ યાદ રાખવું આનો મેઇન સિમ્ટમ્સ છે. લો ગ્રેડ ફીવર આવશે, નાઇટ સ્વેટ્સ ખાસ જોવા મળશે. ઓકે, મેઇન સિમ્ટમ્સ છે ટ્યુબરક્યુલોસિસનો, દેટ ઇઝ નાઇટ સ્વેટ. ઓકે, અને વેટ લોસ. ઓકે, અને ફીવર આવશે કેવો? લો ગ્રેડ ફીવર. મેઇનલી આ બે સિમ્ટમ્સ વધારે યાદ રાખવા, ધીસ વન એન્ડ ધીસ વન, નાઇટ સ્વેટ એન્ડ વેટ લોસ. ઓકે, નાવ પલ્મોનરી સિમ્ટમ્સની અંદર ડિસ્નિયા જોવા મળશે, નોન રિઝોલ્વિંગ બ્રોન્કિયોન્યુમોનિયા જોવા મળશે, ચેસ્ટ ટાઇટનેસ, નોન પ્રોડક્ટિવ કફ જોવા મળશે, મ્યુકોપ્યુરુલેન્ટ સ્પુટમ વિથ હિમોપ્ટિસિસ જોવા મળશે, ચેસ્ટ પેઇન. ઓકે, તો જે પલ્મોનરી ટ્યુબરક્યુલોસિસ થાય છે તો પલ્મોનરીની અંદર શું જોવા મળે? કયા કયા? તો ડિસ્નિયા. ઓકે, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હશે, ડિસ્નિયા. નોન રિઝોલ્વિંગ બ્રોન્કોન્યુમોનિયા. ઓકે, રિઝોલ્વિંગ નહીં થાય, ચેસ્ટની અંદર ટાઇટનેસ જોવા મળશે, કફ નહીં હોય, ઓનલી ઉધરસ હશે. ઓકે, અને કેવું હશે? જે સ્પુટમ આવતું હશે મ્યુકોપ્યુરુલેન્ટ. ઓકે, લાઇટલી યલોઇશ કલરનો સ્પુટમ જોવા મળશે. ઓકે, ચેસ્ટ પેઇન. હવે એક્સ્ટ્રા પલ્મોનરી સિમ્ટમ્સ મતલબ અધર દેન પલ્મોનરી કોઈ બોડીની અંદર હશે તો પેઇન હશે, ઇન્ફ્લામેશન. ઓકે, નાવ અસેસમેન્ટ એન્ડ ડાયગ્નોસિસ of the tuberculosis. First is history collection and physical examination. Okay, next છે ટેસ્ટ may include biopsy of the affected tissue. હવે જે જગ્યાએ નેક્રોસિસ થઈ ગયું હશે, ઓકે, માઇક્રોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલોસિસના લીધે, તો તે જગ્યાએ શું જોવા મળશે? તો બાયોપ્સી લેવામાં આવશે. નાવ બ્રોન્કોસ્કોપી કરવામાં આવશે. ઓકે, વિઝ્યુલાઇઝેશન ઓફ બ્રોન્કાઈ. નાવ ચેસ્ટ સીટી સ્કેન, કેમ કે ચેસ્ટ ટાઇટનેસ અને પલ્મોનરી એરિયા ક્યાં આવેલો છે? લંગ્સ એ બધું ચેસ્ટ કેવિટીની અંદર, એટલા માટે ચેસ્ટ એક્સરે. નાવ ઇન્ટરફેરોન ગામા રિલીઝ બ્લડ ટેસ્ટ સચ એઝ QFT, ગોલ્ડ ટેસ્ટ ટુ ટેસ્ટ ફોર TB ઇન્ફેક્શન. ઓકે, મેઇનલી ટ્યુબરક્યુલોસિસના ઇન્ફેક્શન માટે કહો છે ઇન્ફેરેટેડ ગામા રિલીઝ બ્લડ ટેસ્ટ. ઓકે, નાવ સ્પુટમ એક્ઝામિનેશન એન્ડ કલ્ચર્સ. સ્પુટમનું એક્ઝામિનેશન કરવામાં આવે છે અને સ્પુટમ ઇઝ ધ કન્ફર્મેટિવ ટેસ્ટ ઓફ ટ્યુબરક્યુલોસિસ. ઓકે, આ ખાસ યાદ રાખજો, જે સ્પુટમ છે ને એ કન્ફર્મેટિવ ટેસ્ટ છે ટ્યુબરક્યુલોસિસ માટેનો. મેઇનલી કયો છે? તો સ્પુટમ કલેક્શન. અને મેઇનલી 3 કલ્ચર લેવાના હોય છે સ્પુટમના. ઓકે, થોરાસિન્થેસિસ કરવામાં આવશે. ટ્યુબરક્યુલિન સ્કિન ટેસ્ટ, ઓલ્સો કોલ્ડ PPD ટેસ્ટ. ઓકે, ટ્યુબરક્યુલોસિસ સ્કિન ટેસ્ટ. ઓકે, વી વિલ સી. સો બેક્ટેરિયોલોજીકલ ટેસ્ટની અંદર ઝેન નેલ્સન સ્ટેન અને ઓરામાઇન સ્ટેન ફ્લુરોસેન્સ માઇક્રોસ્કોપી દ્વારા બેક્ટેરિયોલોજીકલ ટેસ્ટ કરે. નાવ યુ વિલ રિમેમ્બર ધીસ. ઓકે, the sputum culture test. Okay, you will remember this sputum culture test, the confirmative test of tuberculosis. Okay, mainly 3 લેવાના છે સ્પુટમ. લો સ્ટેન, લિક્વિડ મીડિયમ અને અગાર મીડિયમની અંદર કરવામાં આવે છે સ્પુટમ કલ્ચર ટેસ્ટ. ઓકે, તો સ્પુટમ કલ્ચર ટેસ્ટ ક્યારે કરવામાં આવે છે? તો 4 to 18 વીક્સ સુધી સોલિડ મીડિયમ પર કરવામાં આવે છે. ઓકે, ફર્સ્ટ એનો. સેકન્ડ છે 8 to 14 ડેઝની અંદર, અને અગાર મીડિયમને 7 to 14 ડેઝની અંદર કરવામાં આવે છે. ઓકે, અને કેવું સ્પુટમ આપવાનું છે? તો અર્લી મોર્નિંગની અંદર સ્પુટમ આપવાનું છે. કેવું છે? તો અર્લી મોર્નિંગ, MRNG. ઓકે, અર્લી મોર્નિંગની અંદર આ સ્પુટમ આપવાનું હોય છે. ઓકે, સો નાવ tuberculin skin test, that is PPD, injection of fluid into the skin of the lower arm. 48 to 72 hours later, check for a reaction. Diagnosis is based on the size of the wheal. Okay, here you can see the injection and the fluid. Okay, this one and this one. Okay, so tuberculosis skin test ની અંદર શું હોય છે? તો એક ફ્લુઇડ સ્કિનની અંદર જે લોઅર આર્મ છે ત્યાં આગળ ઇન્જેક્ટ કરવાનું છે. ક્યાં આગળ? તો લોઅર આર્મ.
અને 48 to 72 hours મતલબ 2 થી 3 દિવસની અંદર ઓકે ડેઝની અંદર ચેક કરવાનું હોય છે રિએક્શન માટે શું આવે છે ઓકે. અને મેઇન આની અંદર શું છે તો 1 ડોઝ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.1 ml કન્ટેન્સ 0.04 માઇક્રોગ્રામ ટ્યુબરક્યુલિન પીપીડી ઓકે. ટ્યુબરક્યુલોસિસ સ્કિન ટેસ્ટની અંદર શું તો ઇન્જેક્શન ઓફ ફ્લુઇડ ઇન્ટુ ધ સ્કિન ઓફ ધી લોઅર આર્મ અને 48 to 72 hours અંદર એને ચેક કરવાનું છે ઓકે. નાવ ટ્યુબરક્યુલિન ટેસ્ટ ઇન્ટરપ્રિટેશન તો મેઇનલી શું છે તો ઓન ધ લેફ્ટ સાઇડ યુ કેન સી ધ ડાયામીટર ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રેશન ઓકે. નાવ ઇન્ટરપ્રિટેશન એની શું આવે છે અને પછી એનું એક્શન શું છે ઓકે. સો લેસ દેન 6 mm છે ઓકે. તો એની ઇન્ટરપ્રિટેશન શું છે તો નેગેટિવ જે પણ લોઅર આર્મની અંદર જે પિગમેન્ટેડ લાઇક બને છે ઓકે પિમ્પલ લાઇક ફોર્મેશન થાય છે તો એ જો 6 mm કરતાં નાનું હશે એનો મતલબ શું છે તો નેગેટિવ છે ઓકે. પ્રિવિયસલી unvaccinated individuals may be given BCG provided there are no contraindications ઓકે. અને મેઇન એક્શન શું લેવાની છે જો નેગેટિવ જો રિએક્શન આવે 6 mm કરતાં નાનું આવ્યું તો પછી શું આપવાનું છે તો અનવેક્સિનેટેડ હશે ઓકે. જે પણ પેશન્ટ હશે એ કેવું હશે અનવેક્સિનેટેડ તો BCG જો કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન ના હોય તો વી કેન ગીવ. નાવ 6 mm ઓર ગ્રેટર બટ લેસ દેન 15 mm 6 mm કરતાં મોટું હશે પણ 15 mm કરતાં નાનું હશે તો હાઇપર સેન્સિટિવ ટુ ટ્યુબરક્યુલિન પ્રોટીન ઓકે. તો જે પણ ઇન્જેક્શનમાં હવે એક ડોઝની અંદર કેટલું હોય છે તો 0.04 માઇક્રોગ્રામ ટ્યુબરક્યુલિન હશે ઓકે ટ્યુબરક્યુલિન પ્રોટીન. તો 6 mm કરતાં મોટું અને 15 mm કરતાં નાનું હશે તો વોટ વિલ ઇટ ઇન્ડિકેટ તો હાઇપર સેન્સિટિવ હશે જે પણ પેશન્ટ હશે હાઇપર સેન્સિટિવ હશે ટુ ટ્યુબરક્યુલિન પ્રોટીન ઓકે. મે બી ડ્યુ ટુ પ્રિવિયસ ટીબી ઇન્ફેક્શન કાં તો એમને પહેલાં ટીબી થઈ ગયો હશે એટલા માટે કાં તો BCGનો એક્સપોઝર હશે એટલા માટે ઓકે. શુડ નોટ બી ગિવન BCG નથી આપવાની ઓકે. નાવ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ હિયર યુ કેન સી ઓકે દેટ ઇઝ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ છે એન્ડ 15 mm ઓકે. ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ઇઝ 15 mm એનો મતલબ છે 15 mm કરતાં મોટું કાં તો 15 mm જેટલું જ જે હશે પિમ્પલ લાઇક ફોર્મેશન તો સ્ટ્રોંગલી હાઇપર સેન્સિટિવ ટુ ટ્યુબરક્યુલિન પ્રોટીન ઓકે. મતલબ સજેસ્ટિવ ફોર ટીબી ઇન્ફેક્શન ઓર ડિઝીઝ ઓકે. તો આનો મતલબ શું થાય છે કે સ્ટ્રોંગલી હાઇપર સેન્સિટિવ છે જે પણ પેશન્ટ છે અને એને કાં તો મે બી ટ્યુબરક્યુલોસિસ પહેલાં પણ થઈ ગયેલો હશે ઓકે. સજેસ્ટિવ છે ટ્યુબરક્યુલોસિસની ઇન્ફેક્શન માટે. નાવ શુડ નોટ બી ગિવન BCG નથી આપવાનું આ પેશન્ટના ઓકે. નાવ મેડિકલ મેનેજમેન્ટ so what is the medical management for tuberculosis mainly you have to remember about the drug okay choice of drug. Pulmonary TB is treated primarily with anti-tuberculosis agents for 6 to 12 months ઓકે. કેટલા મંથ સુધી આપવાની છે તો 6 to 12 મંથ સુધી કઈ ડ્રગ આપવાની છે એન્ટી ટ્યુબરક્યુલોસિસ ડ્રગ ઓકે. નાવ વોટ આર ધ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ સો ફર્સ્ટ લાઇન ટ્યુબરક્યુલોસિસની એન્ટી ટ્યુબરક્યુલર મેડિકેશન્સમાં કઈ છે તો સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન આઇસોનિયાઝાઇડ રિફામ્પિસિન એન્ડ પેરાનિયાઝાઇડ એન્ડ ઇથામ્બ્યુટલ ઓકે. કઈ છે સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન આઇસોનિયાઝાઇડ પેરાઝિનામાઇડ ઇથામ્બ્યુટલ એન્ડ રિફામ્પિસિન ઓકે. સ્ટ્રેપ્ટોમિયાસિન કેટલી આપવાની છે તો 15 mg પર કિલોગ્રામ પર ડે. યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ મેનેજમેન્ટ એન્ડ એન્ટી ટ્યુબરક્યુલોસિસ agent okay. Short form of anti-tuberculosis drug is SIRPE SIRPE okay. SIRPE okay. You can remember this in the short form that is SIRPE. S for streptomycin okay. I for isoniazide, R for rifampicin, paraniazide and ethambutol okay. That is SIRPE. સો સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિનનો ડોઝ કેટલો છે 15 mg પર કિલોગ્રામ પર ડે. આઇસોનિયાઝાઇડનો શું છે 5 mg પર કિલોગ્રામ ઓકે. નાવ રિફામ્પિસિન છે 10 mg પર કિલોગ્રામ પર ડે. પેરાઝિનામાઇડ છે 15 to 30 mg માઇક્રોગ્રામ પર કિલોગ્રામ પર ડે. એન્ડ ઇથામ્બ્યુટલ કેટલો છે તો
તો 15 to 25 mg per kilogram daily for 8 weeks and continuing for up to 4 to 7 months. ઓકે, 8 વીક સુધી આપવાનો છે કન્ટિન્યુ, અને કેટલા મંથ સુધી એક્સટેન્ડ કરવાનો છે? 4 to 7 months. ઓકે, ઇથામ્બ્યુટલનો ડોઝ કેટલો છે? 15 to 25 mg પર કિલોગ્રામ ડેલી ફોર 8 વીક્સ, 8 વીક સુધી આપવાનો છે અને કન્ટિન્યુ કરવાનો છે 4 to 7 વીક સુધી. ઓકે, મંથ સુધી, સોરી. અને મેઇનલી જે એન્ટી ટ્યુબરક્યુલોસિસ જે ડ્રગ છે એને કેટલો આપે છે? અપ ટુ 6 to 12 મંથ સુધી. ઓકે, સો ફર્સ્ટ લાઇન એન્ટી ટ્યુબરક્યુલિન મેડિકેશનની અંદર છે સરપે. ઓકે, સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન, આઇસોનિયાઝાઇડ, રિફામ્પિસિન, પેરાઝિનામાઇડ એન્ડ ઇથામ્બ્યુટલ. ઓકે, નાવ સેકન્ડ લાઇન મેડિકેશનની અંદર આવે છે કેપ્રિયામાઇસિન, એથિયોનામાઇડ એન્ડ પેરામાઇનો સાયક્લિસેટ સોડિયમ એન્ડ સાયક્લોસેરિન. ઓકે, બટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર અબાઉટ ધી ફર્સ્ટ ચોઇસ. ઓકે, ફર્સ્ટ લાઇન મેડિકેશન્સ સરપે ઓનલી. ઓકે, તો જે કેપ્રિયોમાઇસિન છે 12 to 15 mg પર કિલોગ્રામ, એથિયોનામાઇડ છે 15 mg પર કિલોગ્રામ, પેરામાઇનો સાયલેટ સોડિયમ છે 200 to 300. ઓકે, 200 to 300 mg પર કિલોગ્રામ. ઓકે, માઇક્લોસેરિન છે 15 mg પર કિલોગ્રામ. વિટામિન બી, અધર નેમ ઓફ વિટામિન બી ઇઝ pyridoxine, usually administered with INH. Okay, now third line drugs, other drugs that may be useful but are not on the WHO list of SLD. Okay, આ જે થર્ડ લાઇન ડ્રગ છે એ WHO એ નથી આપેલું. ઓકે, ઇફ યુ વોન્ટ યુ કેન રાઇટ, ઓર ઇફ યુ ડોન્ટ વોન્ટ, you want to skip, then you can skip. Okay, so what are the drugs of choice? Rifabutin, macrolides, okay, linezolid, then thiosynthetron, thyroxine and arginine. Okay, only we have to remember the first line drug. Okay, first line drug, that is સરપે, SIRPE. ઓકે, ઓનલી સરપે યાદ રાખવાનું છે મેડિકલ મેનેજમેન્ટ. નાવ ડોટ્સ થેરાપી, ઇટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક. ઓકે, ડોટ્સ થેરાપી, IMP ફૂલ ફોર્મ મેઇનલી યાદ રાખવાનું છે, ફૂલ ફોર્મ. ઓકે, સો વોટ ઇઝ ડોટ્સ થેરાપી? ડાયરેક્ટલી ઓબ્ઝર્વ ટ્રીટમેન્ટ શોર્ટ કોર્સ. ઓકે, so what is the full form of DOTS? Directly Observed Treatment Short Course is the name given to the World Health Organization recommended tuberculosis control strategy that combines 5 components. Okay, so what is DOTS? તો ડોટ્સનો ફૂલ ફોર્મ છે ડાયરેક્ટલી ઓબ્ઝર્વ ટ્રીટમેન્ટ શોર્ટ કોર્સ. આ કોણે આપેલું છે? તો WHO વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને આપેલું છે અને કમ્બાઇન્સ છે 5 કમ્પોનન્ટ્સની અંદર. સો હિયર યુ કેન સી ધ 5 components, okay, of DOTS. First one is government commitment, including both political will at all levels and establishing a centralized and prioritized system of TB monitoring, recording and training. Okay, ફર્સ્ટ સ્ટ્રેટેજીની અંદર શું છે? તો ટ્યુબરક્યુલોસિસના જે પણ કેસીસ છે એને મોનિટરિંગ કરવાનું, એનું રેકોર્ડિંગ કરવાનું અને એને જે ડ્રગ આપવાની હોય છે, ડોટ્સ થેરાપી આપવાની છે, બરાબર, તો એના માટેની ટ્રેનિંગ આપવાની. સેકન્ડ છે કેસ ડિટેક્શન બાય સ્પુટમ સ્મિયર માઇક્રોસ્કોપી. ઓકે, સો હિયર યુ કેન સી ધ સ્પુટમ સ્મિયર માઇક્રોસ્કોપી. ઇટ ઇઝ ધ કન્ફર્મેટિવ ટેસ્ટ ફોર ધ ટ્યુબરક્યુલોસિસ. ઓકે, સો જે પણ ટ્યુબરક્યુલોસિસના કેસ છે એને ડિટેક્શન કરવાનું છે અને સ્પુટમ મિયર શાના દ્વારા ડિટેક્શન કરવાનું છે? તો બાય ધ કન્ફર્મેટિવ ટેસ્ટ, દેટ ઇઝ સ્પુટમ મિયર microscopy. Now standardized treatment regimen directly observed by a healthcare worker or community healthcare worker for at least the first 2 months. ફર્સ્ટ 2 months સુધીમાં શું આપવાનું છે? ડોટ્સ થેરાપી. રેગ્યુલર ડ્રગ સપ્લાય છે. ડોટ્સ થેરાપીની અંદર શું છે? તો રેગ્યુલર ડ્રગ સપ્લાય છે. અને ફિફ્થ વન શું છે? સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ રેકોર્ડિંગ એન્ડ રિપોર્ટિંગ સિસ્ટમ દેટ અલોસ અસેસમેન્ટ ઓફ ટ્રીટમેન્ટ રિઝલ્ટ્સ. ઓકે, હવે રેગ્યુલર ડ્રગ સપ્લાય આપ્યો છે, પછી એનું શું કરવાનું છે? તો ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કર્યું છે, પછી એનું આઉટકમ જોવાનું છે. ઓકે, અસેસમેન્ટ ઓફ ટ્યુબરક્યુલોસિસ રિઝલ્ટ કરવાનું છે. ઓકે, સો ફિફ્થની અંદર છે. ઓકે, તો વોટ ઇઝ ડોટ્સ?
ડાયરેક્ટલી ઓબ્ઝર્વ ટ્રીટમેન્ટ શોર્ટ કોર્સ છે. WHO એ આપેલું છે 5 કમ્પોનેન્ટ્સ પર વર્ક કરે છે. તો ફર્સ્ટ કમ્પોનેન્ટની અંદર શું છે તો ટીબી મોનિટરિંગ, રેકોર્ડિંગ અને ટ્રેનિંગ આપવાની છે. ઓકે, નાવ સેકન્ડ છે કેસ ડિટેક્શન કરવા બાય સ્પુટમ કલ્ચર. થર્ડ વન છે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ ટ્રીટમેન્ટ રેજિમેન્ટ ડાયરેક્ટલી ઓબ્ઝર્વ બાય હેલ્થકેર વર્કર. હવે જે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ ટ્રીટમેન્ટ છે બરાબર એ ડાયરેક્ટલી કોણ આપી શકે છે તો હેલ્થકેર વર્કર અને કમ્યુનિટી હેલ્થકેર વર્કર આપે છે. અપ ટુ ફર્સ્ટ 2 મંથ સુધી આપવાની છે. ઓકે, અને કેવું છે તો રેગ્યુલર ડ્રગ સપ્લાય આપવાનું છે જે પણ ઇન્ડિવિડ્યુઅલને ટ્યુબરક્યુલોસિસ થયું છે અને કેવું તો રેગ્યુલર ડ્રગ સપ્લાય આપે. હવે ડ્રગ સપ્લાય તો કરી નાખ્યો, પછી લાસ્ટ વન સ્ટ્રેટેજી શું છે, કમ્પોનન્ટ શું છે તો અસેસમેન્ટ ઓફ ટ્રીટમેન્ટ રિઝલ્ટ. ઓકે, નાવ DOTS ઇઝ એસ્પેશિયલી ક્રિટિકલ ફોર પેશન્ટ વિથ ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ. ઓકે, તો હવે જે પણ ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ પેશન્ટ હશે મતલબ હાઇપર સેન્સિટિવિટી હશે એ લોકોને કેવું હશે ડોટ્સ તો સ્પેશિયલી ક્રિટિકલ હશે. ઓકે, અને ક્રિટિકલ પેશન્ટને આપવાનું છે. જે પણ ડોટ છે જો સપોઝ ડોટ્સ આપતા પહેલાં જોઈ લેવાનું છે કે એ લોકોને કોઈ એલર્જી છે કે નહીં. ઓકે, એલર્જી હશે લાઈક હાઇપર સેન્સિટિવિટીની બધી હશે જે પણ ડ્રગ આવે છે એનાથી. ઓકે, તો શું કરવાનું છે એને પ્રોહિબિટ કરવાની છે, રાઈટ. અને ડોટ્સ મેઇનલી કયા પેશન્ટનામાં આપવામાં આવે છે તો ક્રિટિકલ જે પણ પેશન્ટ હશે એ લોકોને. ઓકે, અને કયા છે તો ટીબી અને HIV ઇન્ફેક્ટેડ પેશન્ટની અંદર આપવામાં આવે છે. અને કેટલા ટાઈમ સુધી દેટ ઇઝ 2 or 3 times વીકલી. વીકની અંદર 2 to 3 times સુધી આપવામાં આવે છે. ઓકે, રિમેમ્બર ધીસ 2 or 3 times પર વીક. નાવ મલ્ટિપલ ડ્રગ થેરાપી આપવામાં આવે છે. સેકન્ડ ચોઇસ કઈ છે MDT. ઓકે, મલ્ટી ડ્રગ થેરાપી મીન્સ ટેકિંગ સેવરલ ડિફરન્ટ એન્ટીટ્યુબરક્યુલર ડ્રગ્સ એટ ધ સેમ ટાઈમ. એક જ સમયે અલગ અલગ ટ્યુબરક્યુલોસિસની ડ્રગ લેવાની છે લાઇક વી હેવ સીન ઇન ધ લેપ્રસી. ઓકે, MDT મલ્ટી ડ્રગ થેરાપી 3 કોમ્બિનેશનમાં આપતા હતા. ઓકે, લાઇકવાઇઝ મલ્ટિપલ ડ્રગ થેરાપીની અંદર છે કે એક જ સરખી ડ્રગ સેવરલ ડિફરન્ટ ડ્રગ લેવાની છે એટ ધ સેમ ટાઈમ. ઓકે, ધ સ્ટાન્ડર્ડ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ ટુ ટેક આઇસોનિયાઝાઇડ, રિફામ્પિસિન, ઇથામ્બુટોલેન, પેરાઝિનામાઇડ. ઓકે, ફોર 2 months 2 દિવસ સુધી કઈ લેવાની છે તો સરપેની અંદરથી એસ કાઢી નાખવાનો છે. ઓકે, એ સિવાયની જે પણ રિમેનિંગ ડ્રગ છે લાઇક આઇસોનિયાઝિડ, રિફામ્પિસિન, ઇથામ્બુટોલેન, પેરાઝિનામાઇડ. ઓકે, ધીઝ આર ધ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ફોર ધ ટ્યુબરક્યુલોસિસ ઇન મલ્ટી ડ્રગ થેરાપી. ઓકે, કેટલા મંથ સુધી તો ફોર 2 months. ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ ધેન કન્ટિન્યુડ ફોર એટલીસ્ટ 4 months વિથ ફ્યુઅર મેડિસિન્સ. ઓકે, 2 months સુધી આ 4 ડ્રગ લેવાની છે. ઓકે, 4 drugs. ઓકે, કેટલા તો 2 months સુધી અને ત્યાર પછી 4 months સુધી ફ્યુ સેવર મેડિસિન્સ લેવાની છે. ઓકે, મેઇનલી 4 ડ્રગ લેવાની છે એ છે આઇસોનિયાઝાઇડ, રિફામ્પિસિન, ઇથામ્બુટોલેન, પેરાઝિનામાઇડ. ઓકે, નાવ પ્રિવેન્ટિવ મેઝર્સ of tuberculosis. How we can prevent tuberculosis? So by wearing mask while sneezing and coughing, we have to wear the mask. Now BCG vaccine which will ultimately kill the microbacterium tuberculosis. Okay, એટલે પ્રોટેક્શન છે ટ્યુબરક્યુલોસિસની અગેન્સ્ટ. રેગ્યુલર મેડિકલ ફોલોઅપ ચેક, આઇસોલેશન ઓફ પેશન્ટ. જેવો કેસ આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે નોટિફિકેશન થશે, અર્લી ડાયગ્નોસિસ થશે એટલે આઇસોલેશનમાં મૂકવાનો છે પેશન્ટને. પ્રોપરલી વેન્ટિલેશન પ્રોવાઈડ કરવાનું છે. ઓકે, વી હેવ સીન ઇન ધ મોડ ઓફ ટ્રાન્સમિશન ઇન ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ. ઓકે, પુઅર વેન્ટિલેશનથી પણ ફેલાય છે એટલે પ્રોપરલી વેન્ટિલેશન હોવું જોઈએ. નેચરલ સનલાઇટ હશે તો અલ્ટિમેટલી માઇક્રોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલાઇઝ ડિસ્ટ્રોય થશે. યુવી જર્મિસિડલ ઇરાડિયેશન. ઓકે, હવે આ આર્ટિફિશિયલી છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ નેચરલ મેથડ. સનલાઇટ છે નેચરલી કિલ કરે છે અને આ આર્ટિફિશિયલી કિલ કરશે. ઓકે, મેડિસિન. સો these modes are of the preventive measures of tuberculosis. Okay, now tuberculosis prevention. Here you can see the personal hygiene we have to maintain, then healthy lifestyle and environment, and immunization. Okay, so today I am going to finish today's session, that is tuberculosis. If you have any doubt you can contact me. Okay, bye bye.